إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Dvominatio ders od biografijata na našio sakan poslanik Muhammed sallallahu alaihi wasallam učevme oslobodovanje to, odnosno otvoranje to na Meka, koji što poslanikot sallallahu alaihi wasallam su njegovita ashabi otvorija Meka bez borba, bez bitka i taka stana Meka, zemlja, mesto na islamot. I koga se slučaja nekoj raboti što gi napomnavme i na kraj poslanikot sallallahu alaihi wasallam im oprosti na lugeto od Meka, na žitelite, na onije koji prave borba so decenija protiv poslanika sallallahu alaihi wasallam, no na kraj im se smiluva poslanik sallallahu alaihi wasallam i gi oslobodi. No nekoj od mušricite koji beja vo Meka, koga doznaja tije deka poslanik sallallahu alaihi wasallam veke v blizina na Meka i deka Kurejš i nivnite sojuznici ne može da im se sprotistava na muslimanite, togaš izbega, znači bejavo bekstvo, kako na primjer Safwan ibn Umeja izbega, no posle toa se vrati toj Safwan ibn Umeja, zašto poslaniko sallallahu alaihi wasallam mu garantira deka nema da mu se slučit nikakva šteta. Isto taka, onaj koji izbega od mušricite, od strav da ne bidi ubijen, beše Ikrama ibn Abi Džahel, znači sinot od Ebu Džahel. Ikrama beše jedan isto od najžestokite neprijatelji protiv poslanika sallallahu alaihi wasallam i vernicite. Taka to izbega i imaše namera Ikrama da begat za Jemen, no se sluči jedna slučka, a ta je slednata, koga se kači na jedan brod za da zaminit za Jemen, Ikrama tuka vo kačuvanje to koga veke beše kačen na brodu gi spomna negovite bogovi. Znači, oni ekipovi koji gi obožavaše Lat i Uzza. Lat i Uzza, znači reče bil Lat wal Uzza. Znači, vo imena Lat i Uzza. No, tije sobstvenicite na ovaj brod, koga slušna tije zborovina Ikrama, mu rekao na nego, ovde ne je dozvoljeno, znači, koga sme na brod kačeni, ne je dozvoljeno da mu se moliš na nikogo, osven na Allah subhanahu wa ta'ala, jedinstven so iskrenost. Znači, kako što gi opišuvaš Allah subhanahu wa ta'ala, mušricite. فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ دَعْوُوا اللَّهَ مُخْلِسِينَ لَهُ الدِّينَ فَلَمَّا نَجَّاهُمْ إِلَى الْبَرِّ إِذَا هُمْ يُشْرِكُونَ. Znači, Allah ta'ala veli v Kuranu te kako ga mušricite ke se kačeja na nivnite brodovi, tije mu se moleja na Allah subhanahu wa ta'ala iskrajno.
но кога ќе ги спасеше на копно, тогаш му правеа на Аллах субханаху ве таала ортак, тогаш му правеа на Аллах субханаху ве таала ширк. Овде истата работа му се случи на Икрема ибн Аби Джахл ради Аллаху ан. Кога слушна Икрема овие зборови од овие луѓе, тогаш рече Икрема, ако е тој еден и единствен во морето, тогаш на вистина тој е еден и единствен и во суш и во копно. Значи, ако е тој што нас ни помагат, тој нас што не спасуват, е еден и единствен во морето, во водата, тога и тој исто еден и единствен и во копно. Значи, тој е единствен Аллах субханаху ве таала. Тогаш Икрема ради Аллаху ан се одлучи да слези од тој брод, да се врати назад во Мека и да посведочи шахадетот. И да му ја даде заклетвата на посланикот салаллаху алейхи ва селем. И така се случи. Така се случи. Икрема ибн Аби Джахл ради Аллаху ан се врати назад во Мека и се конвертира, го изговори шахадетот кај посланикот салаллаху алейхи ва селем. И посланикот салаллаху алейхи ва селем го прифати. Го прифати тоа од Икрема ибн Аби Джахл ради Аллаху ан. После тоа, кога посланикот салаллаху алейхи ва селем ги изговори тие познати зборови спрема мушриците дека ги ослободуват и дека тие се во сигурност и така натаму, посланикот салаллаху алейхи ва селем имаше во неговата рака еден стап што одеше на него, еден бастун, и отиде кај Каба и како што беше познато, како што знаеме, дека околу Каба имаше 360 кипови. Значи различни кипови кои мушриците ги обожаваа и ги ставаа тука околу Каба. Посланикот салаллаху алейхи ва селем отиде кај тие кипови и сите ги кршеше. Ги кршеше и го изговараше следниот ајет. Значи овај ајет го изговараше кога ги кршеше тие кипови. Джа'ал хаққу ва захақал батил, иннал батилу кана захуqa. Овие ајети, овај ајет односно, овие зборови на Аллах субханаху ва таала ги рецитираше посланикот салаллаху алейхи ва селем кога ги кршеше тие кипови, што беа околу Каба. А тоа ајетот преведено значи дојде вистината. Джа'ал хаққ, дојде вистината. Вистината е теухидот, вистината е иманот, вистината е Куранот, вистината е суннето на посланикот салаллаху алейхи ва селем. Джа'ал хаққ ва захақал батил, а исчезна заблудата, исчезна погрешноста, значи исчезна ширкот, исчезна куфрот. Заблудата на вистина исчезнува. Иннал батила кана захуqa. На вистина, заблудата на вистина исчезнува. Така што посланикот салаллаху алейхи ва селем ги искарши тие кипови кои беа околу Каба. Што овде ние учиме и ни станува јасно дека посланикот салаллаху алейхи ва селем се брзаше за да ги искарши тие кипови, но не ги искарши главите на мушриците, туку им опрости и тоа беше причина што големиот број од нив станаа муслимани. Значи не беше целта на посланикот салаллаху алейхи ва селем да ги убиет луѓето, како што прават Хаваридж и Ихванул муслимин, што целта нивна е
за да дојдат на стол, за да дојдат на позиција и така натаму. И затоа велат треба да бидат убиени овие владари што се денеска на муслиманските земји како владари ставени. Зошто тие се проблемот, тие се препреката и така натаму. Но посланикот салаллаху алейхи ва селам сакаше да ги искаршит киповите, исто како што направи Ибраим алейхи салату ва салам. Не му ескарши главата на тој крал, на тој владар во времето на Ибраим алейхи салату ва салам, туку Ибраим алейхи салату ва салам отиде и ги искарши тие киповите. Но Ихванул муслимин велат дека тие кипови и дека тие гробови кои се обожаваат заедно со Аллах субхана ва таала, никаква опасност не се. Тој е стари ширк, старовремен ширк. Ние треба со овие тагутиве денеска да се земаме, значи со владарите. Но гледаме даветот на посланиците Аллахови и даветот на тие луѓе и го споредуваме и тогаш ни се разјаснуваат разликата меѓу патот кој беше посланикот салаллаху алейхи ва селам и овие заблудни групации и секти и глави. Кога ги искарши посланикот салаллаху алейхи ва селам тие кипови, потоа се упати посланикот салаллаху алейхи ва селам кон ридот Сафа. Сафа вал Марва, како што се познати денеска тие два ридови. Се упати посланикот салаллаху алейхи ва селам за Сафа и кога стигна на тоа ридче и се качи, значи, до толку што можеше да ја гледат Кааба и се сврти кон Кааба и ја гледаше Кааба и тогаш правеше дова и го славеше Аллах субхана ва таала, едно време. Во тие моменти, кога посланикот саллаллаху алейхи ва селам беше на Сафа, ансарите, значи кои беа мединците, кога видоа дека посланикот салаллаху алейхи ва селам ги сожали меканците и им опрости на меканците, тогаш ансарите рекоа, навистина кај него се врати желбата за неговата земја, значи за Мека, и затоа имаше ова сожалување, ова сочувство за неговите луѓе и за неговата фамилија во Мека. Но во тој момент, значи ансарите помислија дека посланикот салаллаху алейхи ва селам ќе останет во Мека. Значи сега, после кога се ослободи Мека и кога нема никаква опасност за посланикот салаллаху алейхи ва селам и за исламскиот давет и посланикот салаллаху алейхи ва селам стана владар на Мека, ќе остане посланикот салаллаху алейхи ва селам во Мека. Така му дојде на посланикот салаллаху алейхи ва селам објава оние зборови кои ги рекоа ансарите, и тогаш посланикот салаллаху алейхи ва селам кога појде кај неговите ансари и ги праша дали го рековте вие тоа и тие го потврдија, зашто не лажеа ансарите, не лажеа асхабите од пекамберот салаллаху алейхи ва селам, тие тоа, значи, го потврдија дека го рекле. Така тогаш посланикот салаллаху алейхи ва селам им рече на ансарите, навистина јас сум Аллахов роб и неговиот посланик. Мојот живот е таму каде е вашиот живот и мојата смрт е таму каде е вашата смрт. Значи јас ќе живам со вас и ќе умрам меѓу вас. И тогаш почна ансарите да плачат од тие зборови кои ги слушнал нашиот сакан посланик Мухаммед саллаллаху алейхи ва селам.
Isto poslanikot sallallahu alaihi wasallam, kako imame Dhahabi rahimullah, što spomnuva do Sira Alamen Nubala, reče hađartu ila Allahi wa ilaikum. Ja emigrirav, znači, kon Allah subhanahu wa ta'ala i kaj vas. Znači, emigracija napravi poslanikot sallallahu alaihi wasallam za kaj ansarite. Znači, emigrira za kaj ansarite. I toa ne im go imaše zaboraveno poslanikot sallallahu alaihi wasallam, ona što žrtvuva ansarite za islamot, za poslanikot sallallahu alaihi wasallam. Posle toa sakaše poslanikot sallallahu alaihi wasallam da vlezit vnatra vo Kaaba. Sakaše da vlezit poslanikot sallallahu alaihi wasallam vnatra vo Kaaba, no vnatra vo Kaaba imaše nekoj sliki koji gi ima staveno mušricite, taka poslanikot sallallahu alaihi wasallam baraše, naredi da se izvada tije sliki pred da vlezit poslanikot sallallahu alaihi wasallam vo Kaaba. Taka što klučot od Kaaba beše voracite na Uthman ibn Talha, što poslanikot sallallahu alaihi wasallam mu go pobara klučot od Kaaba za da vlezi vnatra i vleze, koga ga izvadija slikite, vleze poslanikot sallallahu alaihi wasallam vo Kaaba i vo toa vreme, kako še veliti imame Dhahabi rahimullah, imaše Kaaba 6 stubovi. Znači, beše napravena vnatra stubovite koji beja vo Kaaba, vo vnatrešnosta na Kaaba, 6 stubovi. Vo dve redici beja, znači, prvata redica 3 stubovi i drugata redica drugi 3 stubovi. Poslaniko sallallahu alaihi wasallam, koga vleze vnatra vo Kaaba, beše sonego, znači vlegua zajedno so poslaniko sallallahu alaihi wasallam Bilal radijallahu an, Usama ibn Zaid radijallahu anhuma i Uthman ibn Talha radijallahu an. Ovi je trojca vlegua zajedno so poslaniko sallallahu alaihi wasallam vnatra vo Kaaba. I poslaniko sallallahu alaihi wasallam ostana jedno vreme vnatra, znači se klanjaše, ostana jedan del od denot vnatra vo Kaaba, znači klanjaše namaz. Koga izleze poslaniko sallallahu alaihi wasallam, lugeto sahaba koji beja nadvor, se upatija tije da vleza vnatra. I prvi od koji vleze vnatra, posle izlaganja od poslanika sallallahu alaihi wasallam, beše Abdullah ibn Umar. Abdullah ibn Umar, koga vleze vnatra i kaj vleze od Kaaba, kaj vratata od Kaaba, go najde Bilal radijallahu an i go praša, ja Bilal, kade se klanja poslanikot sallallahu alaihi wasallam, znači na koje mesto, togaž mu pokaža so išaret Bilal radijallahu an na Abdullah ibn Umar, za da znajet Abdullah ibn Umar kada je to mesto, za na to mesto, tok mu na to mesto, da se klanjat i toj. I ova kažuva, znači, želba ta golema na sahaba, za da go sledat poslanikot sallallahu alaihi wasallam, duri v ovakvi raboti, za da se klanja na to mesto, kada se klanjal poslanikot sallallahu alaihi wasallam. I zato nečudesno se narekuvat Abdullah ibn Umar radijallahu anhuma senkata od poslanikot sallallahu alaihi wasallam, znači senka. Zašto? Teka Abdullah ibn Umar radijallahu an vo mnogu raboti, znači pokušuvaše da go sledit poslanikot sallallahu alaihi wasallam, kako na primjer zastanuvaše na nekoj mesta da pije voda ili da pravi da se odmorit. Zašto? Tu kako imaše videno poslaniko sallallahu alaihi wasallam da pije voda ili da se odmarat. Posle toa
кога посланикот салаллаху алейхи ва селам значи излезе од внатрешноста на Каба, посланикот салаллаху алейхи ва селам го испрати Халид ибн Валид радијаллаху ан за да го уништит Ал-Узза, значи овај кипот што беше обожаван, Ал-Узза, го испрати што беше едно дрво, што бара тука на тоа дрво беричет и бара стреча и бара, значи, да им се исполна нивните потреби и да се остранат нивните, значи, лошоти, нереди што може да им се случат. Ал-Узза беше, значи, на дрво кој го уништи со наредба од посланикот салаллаху алейхи ва селам сахабиот Халид ибн Валид радијаллаху ан. Значи, види, пак гледаме овде ние, посланикот салаллаху алейхи ва селам му беше, значи, негова важност за да се уништат овие кипови, за да исчезнат од земјата овие кипови, а тие кипови и тие гробови што денеска се обожаваат низ Египет, низ Мароко, низ други, низ Ирак, низ Иран и не знам и низ Јемен и на други земји и кај нас исто, за тие гробови не им трепнуват окото на ихванците. А кој посланикот салаллаху алейхи ва селам ги прачаше неговите асхаби и тој самиот киповите кои беа околу Каба ги искарши. Што кажува дека тука е опасноста. Тука е, значи, штетата, што уништувачка штета за човекот, што ако умри со тој ширк, за секогаш и вечито е во пеколот. Исто така, посланикот салаллаху алейхи ва селам остана едно време кај Каба, значи во близина на Каба, остана посланикот салаллаху алейхи ва селам и луѓето, меканците, идеа со огромни бројки, мажи, жени и деца, му даваа заклетва на посланикот салаллаху алейхи ва селам и се конвертираа во исламот. Значи го прифача исламот и сака да има таја чест за да го прифатат исламот во раците на посланикот салаллаху алейхи ва селам. И после отворањето на Мека, кога Мека стана земја на муслиманите, земја на исламот, земја на теухидот, земја на иманот, посланикот салаллаху алейхи ва селам рече: ла хиджратун ба'да ал-фатх. Значи немат повеќе емиграција после ослободувањето, отворањето на Мека. Што значи сега веќе повеќе немаат потреба меканците да прават емиграција за Медина, зашто веќе Мека стана земја на теухид, земја на исламот. Се некој може би да го тумачат овај хадис дека немат хиджрет, апсолутен хиджрет, значи од други земји. Не, туку овде, значи се гледат контекстот како е, во која ситуација се го рекол посланикот салаллаху алейхи ва салам овај хадис, значи ла хиджратун ба'да ал-фатх, значи немате миграција после отворањето на Мека, значи од Мека веќе нема потреба меканците да прават хиджрет. Зошто? Мека стана муслиманска, исламска земја. Исто сега се прашуваат, може би некој од нас, колку остана посланикот салаллаху алейхи ва селам во Мека. Значи, колку денови после отворањето, после ослободувањето на Мека, колку се задржа посланикот салаллаху алейхи ва селам во Мека. Имат различни пренесувања, некои пренесувања кажуваат дека 15 денови
остана посланикот салаллаху алейхи ве селем во Мека, некои други пренесувања 19 и така натаму. Значи, како што велите имаме Захаби рахимуллах, 10 дена и неколку. Значи, неколку тука бидуун, значи, од 3 до 9. Значи, меѓу 13 денови и 19. Значи, во таа бројка на денови, остана посланикот, саллаллаху алейхи ва селам, во Мека. Во тек на седењето во Мека, на овие денови, значи, од прилика 2 недели што седеше посланикот, салаллаху алейхи ва селам, во Мека, ги поучуваше посланикот, салаллаху алейхи ва селам, неколку прописи од верата. Значи, ги поучуваше меканците. Некои прописи од верата што тие не ги знае, зошто некои беа, значи, веќе тука пресни влезени во исламот. Така што посланикот, салаллаху алейхи ва селам, овие денови кои остана во Мека, значи, ги учеше неговите асхаби, кои беа меканците сега тука, прописите од верата. Од оние работи кои ги поучуваше посланикот, салаллаху алейхи ва селам, меканците, да им кажа дека забрането е да продаваат кипови и да продаваат алкохол. Значи, зошто? Тие ги правеа тие кипови сами со нивните раце, некои одредени луѓе од Мека, и после тоа ги продаваа. Ова посланикот, саллаллаху алейхи ва селам, им го забрани. Исто така и алкохолот. Значи, не е забрането само да се пиет алкохол, туку исто и да се продават. И да се продават е забрането. И други работи ги учеше посланикот, саллаллаху алейхи ва селам, меканците, што не ги познаваа. После отворањето на Мека, се случи одма друга битка. А тоа е Газвату Хунейн, битката на Хунейн. Што е таа битката на Хунейн? Битката на Хунейн е причина за таа битка едно племе Хавазин. Ова племе, огромно племе, Хавазин, кога дознаа тие дека посланикот, салаллаху алейхи ва селам, е ослободил, е отворил Мека, и Мека е сега веќе во раците на муслиманите, а прето ова племе Хавазин беше сојузници на курејшитите, кога дојде овај абер, ова вест до ова огромно племе, се спрема за битка против посланикот, салаллаху алейхи ва селам. Се тие страхува да не дојдит ширењето на исламот до нивните редови. Така што направија огромна спрема, значи огромно спремнување, се спремнуваа огромно, ги собраа сите нивни жени и деца и нивните животни кои ги имаа, значи камили, овци, се што поседуваа, ги собраа и излегоа за таа битка. Зошто ги собраа? Зошто нивниот водич, Малик ибн Ауф, што беше водичот на оваа племе Хавазин, тој се одлучи за ова, за да ги земит сите и нивните жени и деца и така натаму, и богатство што има, за секој еден од борците
кои ќе присуствуваат во таа битка, да дадат од себе си се и се што. Зошто? Кога тој знаете дека со него, се неговата фамилија, неговото богатство, ако изгубит, тој губит исто неговата фамилија, неговото богатство и така натаму, така што ги зеде сите се што поседува и излего се упатија кон Мека. Се упатија кон Мека за да војуваат против посланикот саллаллаху алейхи ва селам. Кога дозна посланикот саллаллаху алейхи ва селам за нивното излегување кон Мека и дека намерено имаат да прават борба против посланикот саллаллаху алейхи ва селам, тогаш им нареди посланикот саллаллаху алейхи ва селам на неговите асхаби да се спремаат и да излезат во правец на тој кој идат тие, кои се упатени тие ова племе Хауазин и другите соучесници нивни, сојузници, така што се стретна посланикот салаллаху алейхи ва селам со ова племе Хауазин, се стретна во една долина, а таја долина се викаше Хунейн. Оваа долина Хунейн се најдуваат меѓу Мека и Таиф. Градот Таиф и Мека, што Таиф е околу 80 километри оддалечен од Мека. Ова долина е меѓу Мека и Таиф. Од прилика 30 километри оддалечена од Мека се најдуваат оваа долина Хунейн. Бројот на муслиманите со посланикот салаллаху алейхи ва селам беше 12.000. 12.000 кои се упатија со посланикот салаллаху алейхи ва селам за да се соудрат со ова племе Хауазин и нивните сојузници. Се упатија шестиот ден од месецот Шауал. Овде, ако размислиме малце назад, ако се подсетиме малце на минатиот дерс, рековме дека посланикот салаллаху алейхи ва селам влезе во Мека на 20 ден од месец Рамазан. А овде гледаме, шести месец, што е месецот одма после Рамазан е Шевал, шести ден од месец Шевал, крена посланикот салаллаху алейхи ва селам за соочување со ова племе Хауазин, така што од ова учиме дека посланикот салаллаху алейхи ва селам 16 денови остана во Мека. 16 денови остана посланикот салаллаху алейхи ва селам во Мека. Посланикот салаллаху алейхи ва селам испрати еден од муслиманите за да појдит кај ова племе Хауазин и да гледаат што прават тие и што планираат и како се спремуваат. Кога дојде тој сахаби, кога се врати назад, овај сахаби, да го извести посланикот салаллаху алейхи ва селам за нивното спремување и нивните планови, му рече на посланикот салаллаху алейхи ва селам дека тие луѓе имаат огромно богатство со ним земено. Камили, овци, нивните деца, жени и други работи. Кога слушна посланикот салаллаху алейхи ва селам дека
толку големо богатство имаат со ним земено заедно, тогаш рече посланикот салаллаху алейхи ва селлем: "Тилке ганиматул муслимина гадан, инша Аллах." Тоа е племот од муслиманите утре, инша Аллах. Значи, тоа ќе биде сето тоа богатство што го имаат тие неверници, тие мушрици, тоа ќе биде утре плем од муслиманите, инша Аллах. Од другата страна, Малик ибн Ауф, со неговото племе, Хауазин, тие веќе беа стигнати во Хунейн. Значи, стигна пред посланикот салаллаху алейхи ва селлам да стигнет, пред да стигнет посланикот салаллаху алейхи ва селлам во Хунейн, стигна, значи, тоа племето Хауазин. Така што ги зедоа најдобрите позиции, најдобрите места, ги зазедоа, ги зафатија тие. Кога стигнаа таму муслиманите и кога видоа, значи, во тек на одењето за таму, да спомниме оваа случка што е важна, во текот на патот, кога одеа муслиманите со посланикот салаллаху алейхи ва селлем за Хунейн, поминаа муслиманите покрај неколку неверници кои ги имаа обесено нивните оружја на едно дрво. Што така ги обесуваа, значи мушриците, неверниците ги обесуваа нивните оружја на дрвата, така што бараа беричет од тие дрва. Мислеа тие дека така ќе бидат поиздржливи во нивните ратови. Во текот на одењето видоа сахаба друго дрво и му рекоа на посланикот салаллаху алейхи ва селлем: "Ја Расулаллах, идж'ал лана ذات أنواط كما لهم ذات." Ја Расулаллах, направи ни и ти нас едно дрво како тоа нивното ذات أنواط, за и ние да ги обесуваме нашето оружје и да бараме таке беричет. Тогаш посланикот салаллаху алейхи ва селем рече: "Аллаху акбар. Иннаха сунан." Значи, Аллаху акбар. Навистина, овие се традиции, зборови, пат на Бену Израил, кога му рекоа на Муса, алейхи салату вассалам: "Направи ни и ти на нас еден бог, како нивните богови." Но ова сахаба не го направија, туку тие само побара од посланикот салаллаху алейхи ва селлем. Прва работа, алимите велат дека овие беа тие сахаба кои беа пресно влезени во исламот. Значи, тие од тогаш што беа влезени во отворањето на Мека. И не ги знаат, значи, многуте правила од верата. И затоа тие го бараат тоа од посланикот салаллаху алейхи ва селлем. И кога ги научи посланикот салаллаху алейхи ва селлем дека оваа работа е ширк, дека оваа работа е забранета, значи одма се откажа и никакво спротивставување не направија против она што им го кажа и она што ги научи посланикот салаллаху алейхи ва селлем. И важна работа, важен придонес во оваа случка е што не е важно да мисли човекот она што тој добро, значи во неговите очи не му добро му изгледат.
туку важно е да биде тоа нешто добро во шеријатот. Зошто може би човекот многу од себе си брзо мојт нешто да го осудит како да е добро, но тоа во шеријатот да биде забрането. Затоа, значи, од оваа случка учиме не да се човекот да се доприт на својот ум и на својот памет и на својата логика и да оценува некои работи за добри или за лоши од страна на неговата логика. Не, туку за да биде некоја работа добра, треба значи да биде во шеријатот. Или да биде лоша, значи осудена е во шеријатот дека таја работа е лоша, дека е забранета, дека е харам. Кога стигна муслиманите во Хунеин и видоа борците, значи борците од страна на тоа племето Хавазин и нивните сојузници од другите племиња, тие беа од прилика 4000 борци. Но соберено со нивните жени и деца и камили и овци и така натаму, беа 30.000. Тој Малик ибн Ауф, значи ги зеде сите тие нив за исто да изгледат бројката нивна огромна, за така што посланикот салаллаху алейхи ва селам и неговите асхаби да се исплашат од таа голема бројка кога ќе ја видат пред себе си. Но борци, како борци од страна на Хавазин, беа, значи, 4000. Така што, некој од асхабите на посланикот салаллаху алейхи ва селам рече: "Лен наглибу мин қилла." Лен наглибу мин қилла, значи, немат денеска ние да бидиме поразени од едномалцинство. Зошто? Им се допадна на муслиманите бројката нивна, кој беа, значи, 12.000. А од другата страна борци како борци, од страна на Хавазин, беа 4000. Така рече некој од асхабите на пекамбарот салаллаху алейхи ва селем: "Лен наглибу мин қилла." Значи нема да бидеме поразени од едно малцинство. Така што почна битката да се развиват и на самиот почеток на битката, муслиманите беа во победување, беа во предност. Но одеднаш, целата ситуација се измени. Така што, кога муслиманите сакаа еден дел од пленот да го земат, тогаш тоа племето Хавазин, како што беа познати, беа добри стрелци, што беа гаѓачи со стрела, ги нападнаа муслиманите во тој момент и така се измени, се преварти цела ситуација и еден број од сахаба, еден број од страна на муслиманите избега. Така што се пренесуваат дека тие што останаа со посланикот салаллаху алейхи ва селам беа 80 до 100 луѓе. Значи ние збориме овде на почеток 12.000 борци. А на крај, кога се случија тие сплетки и беа нападнати од страна на стрелците од Хавазин, останаа со посланикот салаллаху алейхи ва селам 80 до 100 асхаби, кои беа од мухаджирун и ансар. Кога се случи ова,
кога се случи ова, посланикот салаллаху алейхи ва селам напаѓаше на Хавазин, иако беше во мал број, што беа околу 80 до 100 со него, не се врати посланикот салаллаху алейхи ва селам и не се оттаргна од фронтот, туку ги напаѓаше и велеше посланикот салаллаху алейхи ва селам: "Ана небију ла казиб", навистина јас сум пекамбер и тоа не е лага. "Ана ибнул Мутталиб", јас сум навистина син од Абдул Мутталиб. Значи, Абдул Мутталиб му беше дедо од посланикот салаллаху алейхи ва селам. Тогаш посланикот салаллаху алейхи ва селам им нареди, односно му нареди на неговиот чичко Аббас ради Аллаху ан, кој беше од тие што останаа цврсто со посланикот салаллаху алейхи ва селам, и Аббас ради Аллаху ан имаше висок глас, звучен глас, така му нареди посланикот салаллаху алейхи ва селам на неговиот чичко Аббас ради Аллаху ан да ги извикат неговите асхаби назад, и ги извика со неговиот звучен глас и ги пренесе зборовите од посланикот салаллаху алейхи ва селам. И кога ги слушна асхабите од посланикот салаллаху алейхи ва селам зборовите кои Аббас ги пренесуваат од посланикот салаллаху алейхи ва селам, се вратија назад и толку им дојде сила, толку се соединија, што така, значи силно, решително ги нападна Хавазин и ги уништија. И целата, значи, битка се преварти и тогаш нивниот водич Малик ибн Ауф избега за Таиф, кај некој од неговите фамилии да се скријат. Така што на крај муслиманите победија оваа битка и целиот тој плен, што беше огромен плен, стотици камили и овци, кои ги зедо асхабите на посланикот салаллаху алейхи ва селам, беше, значи, тој плен во раците на муслиманите. Алимите велат дека овај плен кој го зедоа муслиманите во оваа битка на Хунейн беше благодарноста Аллахова, од оние кои учествуваа во отворањето на Мека. Зошто? Зошто во отворањето на Мека, кога се отвори Мека, немаше плен. Зошто? Немаше битка. Така, значи, во отворањето на Мека не зедоа муслиманите никаков плен. Но ова им се возврати на муслиманите во оваа битка, што значи само после 2 недели и неколку дена се одвиваше оваа битка и го зедоа муслиманите овај огромен плен од оваа битка, што беше, значи, како за благодарност од Аллах субхана ва таала спрема неговите робови за отворањето на Мека. Некои може да се прашат, некои може да постават прашање, зошто се случи, значи, да некој дел од муслиманите, значи, избега, го напуштија, значи, бојното поле. Некој може да се праша зошто. Првата причина што се случи
на тој ден муслиманите се восхитуваа од нивниот голем број. Значи, мислеат дека тие се више во голем број, нема да им се случи ништо. Но Аллах субхана ва та'ала сакаше да ги тестират. Сакаше да ги ставит во искушение, за дека бројот не играт улога. Зошто кога ќе дојде победата Аллахова, бројот не играт улога. Зошто во битката на Бедр беа асхабите на пекамберот салаллаху алейхи ва салам 3 пати помалце во број од мушриците. И мушриците имаа повеќе и подобро оружје и подготовка. Но муслиманите победија во таа битка. Така што значи, овде не значи дека сега све вие во поголем број, дека тоа значи играт некоја улога. Така што сакаш Аллах субхана ва та'ала да ги искушеват, значи неговите робови. И за ова објави Аллах субхана ва та'ала овие два ајети во сурату Тауба. Велит Аллах субхана ва та'ала: لقد نصركم الله في مواطن كثيرة ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغني عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وأنزل جنودا لم تروها وعذب الذين كفروا وذلك جزاء الكافرين. Велит Аллах субхана ва та'ала: Аллах секако ви помогна на многу места и на денот на Хунейн, кога се зачудивте со тоа што бевте многу, значи многу во број, и тоа не ви користеше, значи вашата голема бројка не ви користеше, а земјата ви стана претесна и покрај широчината нејзина, па се свртивте бегајќи. Потоа Аллах на пратеникот свој и на верниците спокојноста своја им ја спушти и војски кои вие не ги видовте испрати. И тие што не веруваат, ги казни. И тоа беше наградата за неверниците. Значи, во овие ајети, Аллах субхана ва та'ала ги учит неговите робови дека победата е онаа победа кога Аллах субхана ва та'ала ги помагат неговите верници. Зошто во Хунейн беше бројката на муслиманите огромна бројка, 12.000. Аллах та'ала што велит? فَلَمْ تُغْنِ عَنْكُمْ شَيْئًا. Но тоа вас апсолутно ништо не ви користеше. И со сето тоа што бевте во тоа голема бројка, земјата ви стана претесна, иако беше таја, значи, огромно широка, па се свртивте и бегајчи. И потоа Аллах субхана ва та'ала, значи, спушти на својот посланик салаллаху алейхи ва салам и на верниците спокојност, значи смиреност, ги уцварсти нивните срца, зашто секина е секинату, значи спокојност, мир, како што вели шех Абдурахман Саади рахимуллах во неговиот тефсир, дека таја секина е, значи, внатрешна, душевна, срчевна мир, спокојност. Тогаш кога се случуваат, значи, тешкоти, се случуваат, значи, потресување,
кога имаат срцето највеќе потреба за да биде цврстено, Allah subhanahu wa ta'ala го уцврси срцето на неговиот посланик саллаллаху алейхи ва селам и на неговите верници, и така што победија оваа битка и зедоа голем плен, што така беше ова награда за верниците, за оние кои учествуваа во отворањето на Мека. Зошто? Во отворањето на Мека немаше плен, немаше и битка, и така што Allah subhanahu wa ta'ala направи оваа битка како причина за муслиманите да земаат огромен плен и да го разделат меѓу себе. Исто една важна точка што во врска со оваа битка а тоа е, пред да кренит посланикот салаллаху алейхи ва салам за Хунейн, зеде кај Сафуан ибн Умеја, кој беше уште мушрик, зеде кај него 100 елеци, значи градни елеци, значи за борба елеци, кои се како заштита во битка. 100 елеци ги зеде, значи, на кирија кај Сафуан ибн Умеја, кој беше уште мушрик. Значи, ова ни докажуваат нас, што учиме, дека е дозволено да се земат, да се купуват и така натаму оружје од мушрици, од неверници. Зошто денеска гледаш голем број на муслиманите, како тие идат, изборуваат и велат, да, ама тие арапски држави, тие купуваат од Америка толку и толку милиарди оружје и толку милиони оружје од Германија и не знам други, значи, напади, значи, против тие муслимански држави и специфично, значи, тука Саудитска Арабија. Саудитска Арабија, значи, специфично напаѓаат, а во вистина тие немаат знање за суннетот од посланикот салаллаху алейхи ва салам, за постапките од посланикот салаллаху алейхи ва салам, како постапуваше посланикот салаллаху алейхи ва салам, и затоа, значи, дел од биографијата е за да научиме овие работи, да сватиме овие работи, како исто договорот на Худејбија, како го направи посланикот салаллаху алейхи ва салам. Се и затоа многу број земји муслимански се напаѓаат од страна на незнајковци, од страна на оние што следат нивните емоции и страсти и ги нарекуваат тие се тагути, тие се преваранти, тие се лажговци, тие се продаени и не знам што, без аргументи, без знање. Ако знаат тие, ако би студирале тие, ако би учеле тие биографијата на посланикот салаллаху алейхи ва салам, и ако сватиле тие биографијата на посланикот салаллаху алейхи ва салам, нема такви пресуди да прават кои се базираат на нивното незнање и на нивните страсти и емоции. Така што завршивме со битката на Хунейн и биидниллахи таала идниот дерс ќе влезиме веќе во 9-та година после хиџретот од посланикот салаллаху алейхи ва салам. هذا وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.